सुप्रभात दर्शक बंधु आज अगस्ट 2 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना ताले आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखा भूलिए नहीं। आसंता वर्ष सुधा राज्यर 30 जिले में 38 मॉडल मंडी कहले समवाय मंत्री। आसंता वर्ष सुधा राज्य में खोलिब मॉडल मंडी। राज्य में 30 जिले में 38 मॉडल मंडी एने समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत सूचना देछंती। तेबे समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत कहचंती जे आसंता वर्ष सुधा राज्य में खोलिब मॉडल मंडी। राज्य में 30 जिले में 38 मॉडल मंडी आवश्यकता को देखि बड़ जिले में 2टी मंडी। तेबे मॉडल मंडी रे पानीय जल शौचालय विश्रामागार बिजुली व्यवस्था दुकान एसएचजी महिला द्वारा टिफिन सेंटर पार्किंग आदि व्यवस्था रहिबो। सेपरी मॉडल मंडीर रूपरेख केमिति रहिबो से नै मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दैछंती समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत। नाळ डेइले ग्रामवासी को मिलुछि पीवा पानी। प्रहसन पालटिछि वसुधा योजना। विशुद्ध पानी पाई सरकार को माळ माळ योजना हेले आज भी अनेक गाँ एसबू सुविधार वंचित। केउठी पानी पाई लोके चुआ खोलुछंती तो आउ केउठी नईर गोलिया पानी पीवाकू बाध्य होउछंती। सेपरी का हातरे बाल्टी तो कहा मुंडरे गरा समस्ते चलीछंती। नाळ डेई नई को गले परिवार शोष मेंटिब। खरा वर्षा सबु समय रे पीवा पानी पाई दुर्दशा भोगुछंती बलांगीर जिला सैंतला ब्लॉक अंतर्गत बुढ़ा बाहल पंचायत मायामुंडा ग्रामवासी। मुंदाए पानी पाई घर ठारू 1 किलोमीटर दूर रे थिबा लांत नदी को जाउछंती झियो भू। मायामुंडा गाँर 7टी नलकूप अछि सेथिरु फ्लोराइड मिसा पानी बाहरुछि। तेणु अंचलवासी ताकू केवल शौच पाई व्यवहार करुथुबा बेले अन्यान्य कार्य पाई लांत नदीर गोलिया पानी ही भरोसा अछि। सेपरी पानीय जलाभाव नहीं नेतांको ठारू आरंभ करी अधिकारी समस्तंकु जणाइबा परे भी किछि सुफल मिलु नथिबा अभियोग होइछि। अन्यपटे सैंतला ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी कहते तदंत करी शीघ्र पदक्षेप नियाजिबो। सेपटे तुरंत पानी समस्यार समाधान पाई दाबी करा जाउछि। रत्न भंडार गणति मणति पाई 2 जन विशेषज्ञ को मनोनीत कला आरबीआई। रत्न भंडार और गणति मणति को नहीं गुरुत्वपूर्ण सूचना देछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहचंती महाप्रभुंक रत्न भंडार गणति मणति नहीं आरबीआई 2 जन विशेषज्ञ को मनोनीत करी आमको जणाइछंती। परवर्ती पदक्षेप स्वरूप आमे खूब कम दिन मध्य परिचालना कमिटी गठन करदेबु। परिचालना कमिटीर अनुमति क्रमे उच्च स्तरीय कमिटी रत्न भंडार गुड़ी को भीतर रत्न भंडार को स्थानांतर करिवे। ताहापरे तारीख निर्धारण करी आरबीआई 2 जन सदस्यों उपस्थिति रे गणति मणति हेबो। ओडिया फिल्म पुष्कर को जातीय पुरस्कार घोषणा शुभेच्छा जणाइले मुख्यमंत्री। ओडिया फिल्म पुष्कर को जातीय पुरस्कार घोषणा सारा ओडिशा पाई खुशी आनी देइथिबा बेले यह ओडिशा और ओडिया सिने जगत पाई गर्व और गौरवर विषय। तेबे ओडिया फिल्म पुष्कर को जातीय पुरस्कार पाई श्रेष्ठ विवेचित हेबा परे सिनेमार अभिनेता एवं प्रोडक्शन हाउस को शुभेच्छार सुଅ छुटिछि। तेबे ओडिया फिल्म पुष्करा जातीय स्तर रे ओडिशा पाई गर्व आनिथिबा बेले अभिनंदन जणाइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एक्सरे पोस्ट करी शुभेच्छा जणाइबा सह लेखिछंती जे 71तम जातीय चलचित्र पुरस्कार पाई श्रेष्ठ ओडिया चलचित्र भाबरे पुष्करा पुरस्कृत होछि। पुष्करार निर्माता निर्देशक कलाकार तथा एहा सह जड़ित समस्त व्यक्ति विशेषों को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाउछि। ओडिया चलचित्र जगत एहिपरि आहुरी अनेक मौलिक और उत्तम चलचित्र सहित आगकू बढ़ु बोली मोर कामना रही। तेबे 2023 पाई घोषणा होइछि जातीय चलचित्र पुरस्कार। 71तम जातीय चलचित्र पुरस्कार घोषणा करा जायतिबा बेले ओडिया फिल्म पुष्कर को जातीय पुरस्कार घोषणा होइछि। पाणीपाग विभाग आकलन राज्य में कमिब वर्षार परिमाण। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में वर्षार प्रभाव कमिब आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एभली पूर्व अनुमान करिछि। वर्षा कमिबा सहित तापमात्रा सामान्य बढ़ी पारे। तेबे तापमात्रा रे प्राय 2 डिग्री सेल्सियस पर्यंत पारद बढ़िबो बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महापात्र कहचंती जे गत 24 घंटे राज्य में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा रेकर्ड होइछि।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରିଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 34 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ 616.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10% ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତଥାପି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିପାରେ। ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ଅଛି ପଦବୀ। ଦେଶ ଦେଖିବ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ନିର୍ବାଚନ, ଅଗଷ୍ଟ 7ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ। ସେହିପରି 25 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ଅଛି ପଦବୀ। ସେପଟେ ରେସ୍ରେ ଅନେକ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏବେ ଅନେକ ନାଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜନତା ଦଳ ୟୁର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ। ସେପରି ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜେଡିୟୁ ନେତା ରାମନାଥ ଠାକୁର ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବିଜେପି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ କିଏ ହେବ ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ପଡ଼ି ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ କିରାଣୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ତରେଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୋରେଇ ଥାନା ବରୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ କିରାଣୀ ତରାଇ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦେବାକୁ କହି କିରାଣୀ ତରାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ତେବେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଥିଲେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ କିରାଣୀ କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିରାଶ ହୋଇ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଶୁକ୍ରବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, 2ଟି ସିଟିଂରେ ହେବ ଏକ୍ସାମ୍। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ଓଟିଇଟି ନେଇ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 2ଟି ସିଟିଂରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏ ପେପର 1 ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଦିନ 2ଟାରୁ 4:30 ଯାଏ ପେପର 2 ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚଳିତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 22ରୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିହାରର ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ତାଲିକା, ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ବିହାରର ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 1 ମାସ ଧରି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରକାଶିତ ଭୋଟର ତାଲିକା ନେଇ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ଏବଂ ଭୁଲ ବଶତଃ କାହାର ନାଁ କଟିଥିଲେ ତାହାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 7,23,00,000 ଲୋକ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରହିଛି। ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ବିଧାନସଭା ଘେରିବେ 20,000 ମହିଳା।
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଦିନ 20,000 ମହିଳା ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଏହି ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଟିଟି 2025 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି ବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର କାରଣ ଓ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ନେଟୱାର୍କ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 20ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଯତୀନ ମହାରାଣା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଏସ୍ଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି କରି ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଓ କୋରାପୁଟର ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 3 ଦଲାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିତନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଜବତ କରାଯାଇ ଫରେନ୍ସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାସୱାର୍ଡ କେମିତି ମିଳିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କାହା କାହା ପାଖକୁ ଗଲା ତାର ଲିଙ୍କ ଖୋଜା ଜାରି ରହିଛି। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୁଲାଇ ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ। କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସକର ଦରମା ବନ୍ଦ। ଜୁଲାଇ ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମାହାଙ୍ଗା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପରି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଛୁଟି ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ସେଦିନ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୁଲାଇ ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମିଳିବ 40,000 ନିଯୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ 40,000 ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 28,000 ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 40,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 75,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 20,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ସୁଶାସନକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦମନ ଅଭିଯାନ। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣରେ ନମ୍ବର 1 ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭୟ, ସଚେତନତା ପରେ ବି ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତେବେ NVBDCP ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 38% କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର। ଏପରିକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ଲଗାମ କଷିବାକୁ 2017ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦମନ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। NVBDCP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 64,245 ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ
ଓଡ଼ିଶାରୁ 24,472 ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ। ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଟପିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ସେହିପରି ସମୟକ୍ରମେ ମାଓ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅବପାତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ସୀତାଗନ୍ଦି ଗାଁର 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଏହି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଚନ୍ଦକାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା, ଡିଏଫଓଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମୋରମ ଚୋରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଚନ୍ଦକା ଡିଏଫଓ। ଡିଏଫଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏସିଏଫ୍ ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ସହ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବନ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ଖନନ ହୋଇଛି ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ। ମୋରମ ଖଣିର ମାପଚୁପ କରି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏସିଏଫ୍। ଚୋରି ଘଟଣାରେ ବନ ବିଭାଗର କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ବି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ। ଲେବର କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର ଦେବେ 3,500 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହିପରି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଲେବର କାର୍ଡ। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସାଇକେଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଲେବର କାର୍ଡ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସାଇକେଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ ସରକାର ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କେବଳ ନିର୍ମାଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାର୍ଷିକ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ରାଶି ଦେବେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେହିଭଳି 60 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହି ସବୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ବିହାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ବିହାର ଲେବର କାର୍ଡ ଯୋଜନା। ରାହୁଲଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୟାନକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛୁ, କହିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଭୋଟର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୟାନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କମିଶନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୌଣସି ପତ୍ରର ଜବାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଟ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ବିହାର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ଭୋଟ ଚୋରିରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ହାଲୁକା ଭାବରେ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ଉପରରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଏହି କାମରେ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ 33.50 ଟଙ୍କା କମିଲା। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 33.50 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ବିଶେଷ କରି ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,631 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,640 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 800ରୁ 850 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କୋଟିଆରୁ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। କୋଟିଆରୁ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏକକାଳୀନ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଯୋଡ଼ାଯିବା ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ଲୋକଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ମତାମତ ନେବାକୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ 21 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ନୂଆ ସାମିଲ ହେବେ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ସୁଦ୍ଧା 60 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା। ତେବେ 12 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ତେବେ ବାରାଣାସୀରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 9,70,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 20,500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 2024 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ସରକାର ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।